Here talking about love lives. 남녀 사이에 일은 정말 쉽지 않죠. 혼자서 해결하려고 하면 더 어려워지기만 할 때도 있죠. 그래서 그 문제를 해결하고자 여기 여자 셋 모였습니다. 미녀들의 수다. 그것도 물론 맞지만 연애, 썸, 친구, 부부까지 남녀 사이에 생기는 모든 고민들 사연을 들어보고 저희만의 솔루션을 내리는 미녀들의 하트 상담소 야스민님과 메리님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 와우. It's been a long time. 야스민님 먼저 어떻게 자기소개를 해야 되나요? 다 아실 것 같은데. 어떻게 할까요? 간단히 제가 자기소개. 잠깐 분이타님 자리를 뺏은 적이 있는 맞아요. 야스민이라고 하고요. 이집트에서 왔고 한국 온 지 지금 8년 됐어요. 와. 네. 오래됐습니다. 네, 오랜만에 봐서 너무 반갑네요. 그러니까요. 8년 처음 사이에 왔는데 되게 반가웠어요. 저도요. Yeah, we got a lot to talk about. We have people from all different regions and all different walks of life. 메리님도 반갑습니다. 네, 반가워요. 네. 오래되지 않았지만 이제 달인을 만나다 해서 너무 재밌게 해주셔가지고 인생 스토리도 재밌을 것 같아가지고 네. 이제 결혼도 하고 해서 고민들도 많을 것 같기도 하고 맞아요. 근데 또 안 싸운다고 하니까 그것도 거짓말 같기도 하고 안 싸운다고요? 좀 궁금한데. 그래서 모셨습니다. 자기소개 네. 다시 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저는 메리라고 하고요. 러시아에서 왔고 이제 한국에 거의 7년 어허. 돼가고 있고요. 산지. 와우, 야. 저는 이제 12년 돼갑니다. 올해 8월이면 12년 됐어요. 우와, 거의 Oh my goodness. Can you believe that? I know. 그렇게 되더라고요. 우와. 눈 깜빡할 사이에 이제 7년, 8년. 금방 10년이 되고 금방 12년 됩니다. 그러니까요. 그럴 것 같아요. 맞아요. 야, 그러니까 피디님께서 거의 인생의 절반을 한국에서 살다고 하니까 성인으로서는 성인 인생은 다 한국에서 하는 거죠. 그렇죠, 맞아요. 야. 저도 이렇게 따져보면은 전 한국 처음 왔을 때 20살이었거든요. 야. 거의 성인 되고 나서 네, 바로 뭐 되면서. 다 한국에서 네. 생활하고 있는 맞아요, 거죠. 맞아요. 어릴 때 다 왔기 때문에 오셨기 때문에 맞아요. 또 그 많은 역사들도 있겠고 많은 경험들도 있기 때문에 이제 프로페셔널한 상담사일 것 같아요. 어린 나이이지만. 네. So once again, 야스민님은 이집트에서 오셨지만 영국에서도 생활도 했었고 메리님은 러시아 출신이시고 저는 미국인이지만 한국 생활을 오래 했고 그래서 동서양 모든 러브 스토리를 다 다룰 수 있는 드림팀 된 것 같기도 하는데요. 기대를 많이 보시면 그럼 첫 번째 이야기부터 시작해 보겠습니다. 안녕하세요. 저는 결혼한 지 3년 된 아직까지는 신혼이라고 생각하는 35살 여자입니다. 신랑은 2살 위이고 저희 둘 다 나이도 있고 해서 소개로 만나서 연애한 지 한 1년 만에 결혼했습니다. 그렇다고 급한 마음에 결혼을 했다기보다는 나름대로 이 사람이면 평생 같이 해도 괜찮겠다라는 생각에 들어서 이제 결혼하게 됐습니다. Hello. We are a newly married couple, I like to believe. We've been married for 3 years and I'm 35 years old. My husband is 2 years older than me, and as you can see, our age isn't too young, so we got married right after a year of dating. Now, marrying after a year doesn't mean we hurried and we were rushed, but I thought, you know, if it's this guy, I could spend the rest of my life with him. 그런데 최근 몇 년간 MBTI가 갑자기 유행이었잖아요. 저는 MBTI를 많이 믿는 편이에요. 하지만 문제가 있었는 것이 그 전에는 그냥 그러려니 하고 넘어갔던 것들이 이제는 N이라 그렇구나, T라 저렇구나 따지고 들게 된다는 것이거든요. Anyway, you know, over the past couple of years, this thing called MBTI gained so much popularity. And I fully trust this thing. But here comes the problem. Before you might not have given too much thought of it, but now you're like, oh, it's because he's an N, it's because she's a T, that's why they're like this. 가장 큰 문제는 남편과 저의 MBTI가 완전히 정반대라는 겁니다. 저는 ISFJ, 남편은 ENTP
인데요. 반대끼리 이제 끌린다고 해서 끌려서 결혼했나 싶기도 하는데 연애 때는 그러려니 했는데 매일 부대끼며 같이 살다 보니까 이 반대인 점이 계속 보이더라고요. The biggest problem I face is me and my husband's MBTI are the exact opposite. I'm an ISFJ, he's an ENTP. And so they say opposites attract, and so maybe that's why we got married, but there weren't so many problems that when we were dating at least, we thought that we could live together. But now that we do, those opposite problems just are magnified. 몇몇 사례만 말해볼까요? 이제 여자는 공감의 동물인데 남편은 공감을 할 줄은 몰라요. 최근엔 남편에게 신랑 요즘에 살 너무 찐 것 같지 않아? 보기 싫지? 라고 했거든요. 사실 내 눈에는 너무 예뻐 보이는데 여보는 살 좀 더 쪄야 됐어. 이런 기대하지도 않아요. 그냥 아니야 보기 좋아. 이 정도만 됐어도 괜찮을 거거든요. If I'm not talking about or if I am talking about a few examples, women just want relatability, compassion, empathy. But my husband is so far from it. Recently I asked him, hubby, don't you think I put on too much weight recently? Do you think I look too fat? And I wasn't even expecting him to say things like, nah, you look so hot, you look so good, you better gain some more weight, or anything similar to that. Just saying, oh, honey, you look fine. And that would be enough. 그런데 돌아온 답은, 헬스장 끊어줄까? 였답니다. 세상에, 이게 뭐래요? 너무 서운한 거 있죠? 그래서 살 쪄서 보기 싫다는 거네? 라고 약간은 서운한 말투로 말했더니 아니 살 쪘다고 느끼면 운동을 하면 되지 하면서 별거 안 일어난 듯이 얘기하는 거 있잖아요. But this answer I got, I mean, come on. Do you want me to get you a gym membership? I thought, wow. Out of all the answers he can say. So I replied, wait, then you agree that I look fat and ugly then? With my upsetting voice. And then he said, I mean, you just gotta exercise if you feel like you gain weight. As if it wasn't even a big deal. 어딘가 같이 여행을 가거나 할 때도 너무 달라요. 저는 동선 하나하나를 계획해야 하는데 남편은 여기 갔다가 내키는 대로 가고 그러다 보이는 데에서 쉬고 끝. 이런 식이거든요. 저도 때론 그렇게 나쁘지 않다고 생각을 하지만 어딘가에 적지도 않고 그냥 머릿속으로만 생각하고 끝날 때가 다반사라 답답해서 제가 적고는 합니다. Now we're so different when we're going on a trip or something. I gotta plan out every hour of my itinerary. But he's more like, go here. Let's stay here. Let's play it by ear. Let's see. What would you call that? What would you call that? Let's just be fun. Let's just have fun. I also do think that there's nothing entirely wrong with that, but he doesn't even write anything down and just keeps it to himself. So I always have to end up writing everything down. Spontaneous. He's spontaneous. 물론 제 남편은 제 부족한 부분이 남편이 뛰어난 부분도 많고 배울 점도 많은 사람이에요. 많이 사랑하고 이런 것 때문에 결혼 생활이 힘들다. 이런 건 또 아니랍니다. 하지만 혹시 여러분들께서는 이제 남편과 이런 문제가 있는지 있다면 어떻게 해결하고 계실지 궁금합니다. And of course, my husband is excellent. He's a great guy. He compliments what I lack and I compliment what he lacks. So it's not anything like my life is miserable because of this marriage. I do love him a lot. I'm just curious to ask if you have the same problems and how you're dealing with them. 기네요. 사연이 굉장히 기네요. 그러니까요. 우리 이렇게 말할 게 굉장히 많나 봐요. 네. Always happens. 이제 수다 이게 길게 되는 게 말할 게 너무 많고 이제 말하고 싶은 게 되게 굉장히 쌓이는 게 많고. 많았나 봐요. 맞아요. 그동안. So let's talk about this MBTI. MBTI는 뭘까요? MBTI 먼저 설명부터 듣고 그러면 그 다음에 이제 나눠볼까요? 그럴까요? 좋습니다. 오케이. MBTI는 이제 Myers-Briggs Type Indicator라는 약자이고요. 마이어스-브릭스 유형 지표라고 하는데 이 검사는 작가 캐서린 C. 브릭스와
그녀의 딸 이사벨 B. 마이어스가 1944년에 개발한 성격 유형 검사로 사람의 성격을 16가지로 나눠서 설명을 하는 거예요. 엄마와 딸이 개발한 거래요. 그렇죠, 그렇죠. Never knew that. 네. 그래서 원래 제 2차 세계 대전으로 부족한 남성 노동자를 대신해서 여성이 산업계에 진출하게 되자 본인의 성격을 구별하여 적합한 일을 찾기 위한 목적으로 개발됐다고 합니다. Right. And so these days, 그래서 요즘까지도 이제 MBTI로 따지면서 그렇게 이제 hiring도 하고 그렇죠. 맞아요. 면접 볼 때도 MBTI를 따져보기도 하는데요. What do you guys think? Are you guys really big into MBTI? 메리님? 아시나요? 저는 그렇게 막 엄청 믿는 편은 아닌 것 같아요. 아무래도 Yeah. 사람을 그렇게 막 16가지. 16가지 나눠주는 게 조금 말이 안 되잖아요. Yeah. 근데 무시는 할 수 없죠. 맞아요. 아무래도 요즘 또 유행이다 보니까. 그러니까요. I think it's a sort of a tool. Like you can think of it as a tool. 이제 어떻게 이 사람을 더 이해할 수 있는 그런 툴이라고 핑계를 만들어주는 거죠. 상대방의 행동에 대한 변명! 그렇죠. It's an excuse. Excuse, yeah. 맞아요. 그런 사람도 있어. 나는 이자라서 그러니까 나 이런 사람들 제일 짜증나지 제일 않아요? 짜증나요. 맞아요. 그쵸? 원래는 사실 사람들을 도와주고 싶은 마음으로 이런 성격 테스트가 나왔지만 이런 거를 이제 따지면서 나는 뭐 이라서 여사 친구들이 많은 게 좋은 핑계죠. it's 자연스러운 거고 네. 걱정 안 해도 되는 거고 나는 아이라서 연락 잘 안 하는 편이라서 원래 집에 이건 아니지. 있는 게 다 you know 이건 아니죠. there's so many things But you know what? Because I have a lot of people, like I have a lot of my friends, they have the same MBTI, but they are all so different. 맞아요. 그래서 이게 MBTI 기반으로 사람 이렇게 성격 정하는 게 뭔가 애매하지 않나 싶어요. 예, 맞아요, 의미가 맞아요. 없어져요. 사실 너무 공감한 말씀인 게 INFJ거든요. INFP or something. INF 뭐이게요. 근데 제 친구들도 INFJ가 많은데 성격 다 달라. 그쵸? 달라요. 맞아요. 저도 제 베프랑 똑같은 MBTI인데 너무 달라요. 너무 달라요? 너무 달라요. 야, 신기할 정도로 큰 틀이긴 하지만 그 안에는 디테일적인 게 너무 많아요. 그런 것들이. 야, 야. 근데 예전에는 혈액형 같은 거. 그랬었죠. blood 네. type 성격 구분하는 사람들도 많았지만 특히 한국과 일본에서는 B형이면 뭐 어쩌고 A형이면 뭐 저쩌고 맞아요. 뭐 맞아요. 저는 개인적으로 그 혈액형으로 성격 따시는 게 되게 약간 이해가 안 갔거든요. 그리고 심지어 저는 B형이에요. 욕 저도요. 제일 많이 먹는. 다 B형이에요? 제일 B형이에요. 많이 먹는 비현들이네. 코너로 바뀌게 되겠네요. B형들의 여자. 그래가지고 이제 그나마 MBTI는 괜찮다라고 생각을 하는데. 둘 중에서 맞아요. 그렇죠. 근데 MBTI 또 이제 사람들이 저를 보잖아요. 다 속아요. 저 뭘 것 같아요? I something something. Because every 같아요. single person is like you're super E, but I'm I. Yeah, 뭔지 알아요. It 뭔지 changes. Yeah. 그러니까 피디님께서도 방송하는 사람들이 B가 많다고 하는데 방송하는 사람이 의외로 I가 많은 것 같아요. 저 ISFJ예요. 아. 진짜 그래서 주변 친구들도 잘 안 믿어요. 뭐냐면은 이제 MBTI 그 ISFJ라는 MBTI는 약간 상대방에 따라서 성격이 달라진대요. 계속. Yeah, 맞아요. 그 사람에 약간 맞춰서. 맞춤형이네요. 맞아요. 커스텀, 비스포크네요. You cannot trust me. But that's true. 이런 사람들은 저랑 약간 비슷한 게 자기만 알아요. 맞아요. Yeah. 아시, 네, 저같이 않아요. 저는 자기도 모르는 성격이에요, 사실. 맞아. 너무 공감돼. 어떤 나도 사람들은 나를 몰라. Yeah, some people are like 자기만 알고 근데 그게 굉장히 떳떳하고 자신감 있고 그렇게 보일 수도 있는 반면에 자 어쩔 때는
자기도 몰라가지고 난 네. 기분 어떤 감정이 느끼는지도 잘 꼬집을 수도 못하고 그런 게 좀 있더라고요. 맞아요. 그래서 yeah, for my husband 우리 남편은 저도 정반대이거든요. 오. I'm an I, he's an E. Like everything is just so different. 오케이. 근데 그러니까 남편이 말씀드리는 게 we're not opposite. We complement. Oh, we complete each other. We complete each other. Okay. That's another theory that I can agree with a bit. Yeah. 근데 또 Because if you're too similar, maybe you will have some 싸울 conflicts. 일도 Yeah. 많을 것 같고 그렇죠. it 너무 happens. 똑같으면. Yeah, 너무 똑같으면 또 문제가 되고 근데 너무 또 다르면 너무 다르면은 문제가 되는 거예요. 문제가 돼요. 그쵸. 문제가 되죠. 맞아요. Yeah. So sometimes there are good moments. 제가 I라서 남편이 E라면 이제 사회생활을 하잖아요. 저는 말을 잘 안 해요. If I'm in a social group, 남편이 I'm 다 대신 해주는 거예요. 대신 해주니까 너무 좋긴 좋네요. 너무 너무 좋다. 좋다. 너무 좋다. 근데 단점은 너무 길게 가요. 집에 이게 가고 안 싶은데. 끝나는. 집에 그래서 가고 싶은데. 계속 2차, 3차까지 갔는데 아. 8시간 되는데 너무 졸린 거예요. You know, 8시면 집에 가고 싶은데 그죠. 해가 졌으면 집에 가고 싶은 아이면은 마음이에요. 집에 있어야죠, 밤에. Yeah. 맞아요. 아이면 진짜 집순이. 집순이 맞아요. 피자 시키고 아, 영화 넷플릭스 때리고 약간 영화 때리고. 이게지. 그게 맞아. 금요일 그게 맞아요. 불금인데. 나던데. 저도 너무 다 공감이 돼요 지금 하는 야, 말에. 그래 그러면 금요일 밤 뭐 하셨어요? 저는 뭐 저번 주? 피자를 시켜놓고 피자 시켜야 되죠. 넷플릭스 혼수라고. 혼수라고. 남편 너무 좋아요 진짜. 근데 사실 저도 남편 나가는 거는 괜찮거든요. 저도요. I'm so 네. okay with going. For with my husband leaving. 근데 제가 혼자 나가는 거는 싫어해요. 맞아요. Do 저도 you guys 좀- understand that? 네. 저도 남편이 뭐 나가서 친구들을 놀거나 이러면 너무 좋아요. 너무 좋아요. 오히려 제가 혼자인 시간이 가질 수 있으니까 너무 좋아요. 좋더라고요. 편해요 그냥. Yeah, very true. 근데 반면에 제가 만약에 약속이 있다면 남편이 같이 가줬으면 좋겠는 마음이 있어요. 여기는 난 공감하지 못하겠어. 아 그래요? 오. 어떤 마음인가요? 약간 저는 이제 그 관계에 대해서 되게 같이 시간을 많이 보내야 되고 같이 있는 거를 좋아하는 성격인데 또 자기만의 공간을 주고 싶을 때 약간 주는 그런 거. Yeah. 같이 그래가지고 있고 싶지만. 제가 친구 만나고 싶을 때는 뭐 같이 따라온다 그런 거는 너무 싫고 아하. 나도 똑같이 남편이 뭐 이제 나가서 다른 사람을 만난다 내가 따라간다 No 너무 way. 싫어 좋네요. It's like your time and my time but the time we spend together it has to be like the quality time 잘 구분을 하네요. 네. 뭔지 너의 알죠? 시간 구분하고 중요하죠 그게. 나의 시간 구분하고 그렇죠 같이 있는 시간 그러면 더 그 시간이 굉장히 소중하게 느낄 수 있겠네요. 그렇죠 I like 되게 that. 좋네요. Yeah. Well, I mean, these are the reasons why we're all so different. 이름으로써 이제 다른 점을 다 보이게 되는데요. 사람을 알게 되었는데 그게 원래는 좋았다가 더 알게 되면서 안 좋아질 때도 있잖아요. 연애할 때는 이 점 괜찮게 보인다. 네. 근데 결혼하게 되면 또는 이제 연애를 계속하게 되면 이 점 다른 게 좋았는데 보이기 이건 시작하는 좀- 거죠. Yeah, for me, for example, 예를 들면 너무 제 얘기만 하는 것 같은데 연애를 처음 했을 때 돈을 많이 아꼈어요 남자친구가. 그래가지고 굉장히 알뜰하고 약간 responsible 책임감 있는 너무 막 생각이 쓰는 게 있죠. 미래를 생각하고 있구나라고 생각을 했는데 점점 갈수록 이제 짜장면 짬뽕을 시키잖아요. 그러면 깐풍기 탕수육 같이 시켜야 되잖아요. 안 시켜요. 그것까지 알뜰하니까 그게 너무 막 구두쇠처럼 보이는 거예요. 그래가지고 그것 때문에 좀 많이 싸웠죠. 너무 칩하게. 그리고 싸우니까 어떻게 됐어요? 그거 이제 부부 상담까지 가가지고 그게 한 몇 년 동안 싸웠거든요. 근데 그게 그러니까 뿌리 이슈가 아니라 그 밑에 그쵸. 뭐 어떤 그렇죠, 감정 그렇죠. 옛날 뭐 네. 상처 같은 맞아, 게 다 맞아. 이제 제 다- 문제이거든요, 사실. 맞아요.
근데 그게 이제 엄마 아빠 내가 자라왔을 때 뭐 그런 문제들이 해결이 되면서 약간 신뢰가 생기게 되더라고요. 그런 이제 토킹을 하면서. 이제 서로한테 조금 더 맞춰주는 편인 Right, right. So for me, I understood that I never really had full responsibility of money, and so I thought 그냥 베풀었어요. 저는 그렇게 자라왔는데, 저도요. yeah, 나도. I just my money is 우리 가족의 money, you know. So 연애할 때도 my money is It's our money. It's everybody's money. yeah. 그래서 그게 이제 남자친구도 그렇게 생각했으면 좋겠는데 남자친구의 돈은 내 돈이기도 하고 그랬으면 좋겠는데 그 선을 이제 아니야. 아니야. 근데 사실 남자친구 이제 남편인데 그때 남자친구가 그 마인드셋이 더 건강한 거였죠. 맞아요, 그쵸. 맞아요. Yeah, 맞아요. it's actually more healthy to have like a healthy boundary of what is 결혼 yours. 생활에 정말 필요한 Yes. 조건이라고 할 수 있죠. Yeah. So Because you know what, I read something on can I say that Instagram? Because Sure. everybody. I just said it. I read something and it says like having a relationship with someone. It's not just about love and dates and having fun and blah blah. You just have to discuss every single thing before you get married. Like you have to discuss like your values about life, who is gonna pay the bills, like every single thing. That's how you won't fight over that stuff later. You that's know, right. Right. Yeah. that's like 건강한 사랑. 맞아요. Like you said, Yeah. right? 그래서 저희도 부부 상담을 부부 되기 전에 상담을 받았거든요. 오. So before we got married, we did couples counseling. 그래서 그거를 굉장히 고민한 게 부부도 아닌데 이렇게 상담을 하면은 그게 안 좋은 징조라고 볼 수도 있지만 전혀요. 근데 오히려 그게 오히려 좋아요. 야, 밑바닥을 깔아줬기 때문에 음. kind of gave us the right foundation as to how to have these conversations. 그러면서 이제 어색한 질문들 바로 말씀들을 주셨던 그런 이제 페이가 들어오면 어떻게 나눠야 돈 될지. 관련해서 돈 제일 관리 같은 예민한 거. 부분이잖아요. 맞아요. Yeah. All that kind of stuff we talked about it. 그래서 maybe that's the reason why 연애할 때는 많이 싸웠는데 결혼하고 나서는 크게 뭐 그런 정도는 없었던 것 같아요. Yeah. Have you, 메리님 그런 뭐 상담 같은 거 해본 적 있나요? 저희는 상담을 해본 적이 없고 저희도 이제 그런 민감한 질문 같은 것들 결혼하기 전에 이제 결혼을 해야겠다 서로 이렇게 해서 그러면은 그 질문들부터 해야 되지 않을까 하고 얘기를 다 한 거죠. 결혼하기 전에. Who asked those questions? 누가부터 그런 서로 그냥 서로한테 하는 것 같아요. 아, 그래요? 저희는 그리고 그것도 있었어요. 결혼 준비 시험? 뭐 그런 거 발더라고요. Right. 그런 막 질문 같은 것들 다 들어가 있어요. 만약에 아기가 태어나면 누가 뭐 케어를 해줄 건지 돈 관리 어떻게 할 건지 그거를 불면서 한 2-3시간 얘기했나? 뭐 그렇게 정말 딥토크를 하는 거예요. 저는 정말 그냥 단순히 뭐 재미로 본다고 그렇게 시작을 했는데 너무 도움이 된 거예요. 오히려 되게 그래서 주변에 좀 많이 추천을 하고 다니고. 맞아요. 그래서 너무 이런 좋아요. 문제들도 사실 여행 다니면서 친구 사이에서도 충분히 맞아요. 이루어질 수 있는 싸움이잖아요. 맞아요. But I think like 기대감 is really important to talk about, like your expectations. So before you make any big decision, before you go on a trip or whatever, 사실 기대가 없더라도 사실 있거든요. 없을 수 없죠. 아예 없을 수는 없어요. Yeah. 특히 여자면은. 맞아요. 그래서 그런 거를 이제 발표를 하면서 explain을 하는 거죠. 맞아요. 이렇게 나 기대를 이런 거 하고. 원한다. Yeah. And 그러면서 이제 empathy를 보여주는 거죠. 이해성도 조금 더 보여주고. 맞아요. Yeah. Well, in any case. 이렇게 해서 금방 시간이 가네요. 너무 재밌어요. 그러니까. 연애 얘기는 항상 재밌어요. Anyway, stick around. We still have much more to talk about. 사연 하나 더 있기 때문에 끝까지 저와 함께 해주시길 바랍니다. Here's Buska Buska. 그댄 달라요.
패션 MBTI 때문에 성격 차이를 느낀다는 커플의 이야기를 들어봤는데요. 이번에는 또 어떤 이야기가 나올지 궁금합니다. We have once again Mary here in the studio and Yasmin. 안녕하세요. 안녕하세요. 정말 셋이서 모여가지고 수다 떠니까 엄청 시간이 빠르게 맞아요. 지나가는 것 아실 같은데요. 때도 계속 이야기를 하고 있어가지고. Yeah, I mean it's a beautiful Monday evening, so hopefully we are keeping you guys company. It's certainly been a rainy evening. 이제 오프닝에 말씀드린 대로 이제 오늘부터 전국적으로 장마가 시작돼서 서울은 지금 안 오는 곳이 많지만 다른 곳에는 비 오는 곳들이 꽤 있다고 합니다. 그래서 중부지방은 내일 새벽까지 강한 비가 오는 예상이기 때문에 대비를 철저히 해주시길 바랍니다. Well, speaking of lots to do with the changing seasons, the changing hearts, and of course the changing minds, let's get to our next topic. 함께 들어보죠. 클래스가 다른 결혼식. 안녕하세요. 말도 많고 털도 많은 7년간의 연애를 끝으로 드디어 내년 결혼하는 커플입니다. 저는 한국인이고 남자친구는 인도분이에요. 남자친구가 한국에 공부를 하러 와서 대학생 때 만났죠. Hi, we're a couple finally getting married after 7 years of dating. I'm Korean and my hairy boyfriend is Indian. We met together when he came to study in Korea. 언어의 장벽과 문화의 장벽, 서로의 가정에서 허락 등등 정말 수많은 일들이 있었지만 어떻게든 이겨내고 여기까지 왔네요. 이 사람이 있어서 힘든 일들도 이겨낼 수 있었던 것 같습니다. We've been through so many obstacles. Language and cultural barriers, consent from family, drama, and so much more. But we made it through together and finally headed towards marriage. And I certainly couldn't have done it if he wasn't next to me. 그런데 이제 결혼식을 준비하려고 하니 문제가 닥쳤는데요. 다들 아시다시피 한국 결혼식이 보통 비싼 게 아니잖아요. 적게 잡아도 수천만 원은 잡아야 하는데 저는 양가 부모님 모시고 담백하게 했으면 좋겠다고 싶었는데 어차피 한 번 하는 게 이제 돈 나가는 거 각오는 했었죠. However, now that we're trying to prepare for the wedding, the real problem has come. As you all know, Korean weddings are super expensive. You have to get the budget at least tens of thousands of dollars, and so I wanted to make it simple but genuine with both parents together. I know weddings are a once-in-a-lifetime thing, so I guess I'd have to be okay with it. 그런데 남자친구 부모님 쪽에서는 한국에서 한 번, 인도에서 한 번 결혼식 하는 걸 원하시더라고요. 남자친구도 은근히 원하는 눈치고요. 그런데 남자친구 부모님이 원하시는 결혼식은 비바라고 부르는 인도 전통 결혼식인데요. 한국 결혼식은 귀여운급으로 만들어버려요. Now, my boyfriend's parents wanted to do the wedding once in Korea and then once in India. Now, my boyfriend doesn't show it, but I can feel that he secretly wants to do it too. But the wedding that the boyfriend's parents want is something called the Vivaha, a traditional Indian wedding, and this makes the Korean wedding like child's play. 다들 한 번쯤 영화 같은 곳에서 보셨을지 모르겠지만 막 코코리 타고 사람들이 줄 서서 춤추고 그런 것이잖아요. 당연히 코끼리야 없겠지만 비슷하다고 보시면 됩니다. 인도에서는 결혼식이 축제이거든요. 최소 3일 동안 하고 길면 일주일 동안 한대요. 한국이 적금 깨서 결혼식 하는 거면 인도는 기둥뿌리 뽑아서 하는 수준이라서요. Now I don't know if you've seen it through movies before, but there's elephants, people dancing, and maybe there won't be elephants at our wedding, but I mean, it's very different. As India, I mean, weddings are considered festivals that go on for 3 days minimum, maybe go on to a week. If the Korean wedding is something you'd use your savings to do, an Indian wedding is something you'd have to sell your property for. 남자친구 측에서 준비한다고 하는데 여자가 이제 결혼 지참금을 들고 가는 게 문화라서 암묵적으로 그 결혼식 비용의 일정 부분에 달한 지참금을 준비해야 된다고 합니다.
그런데 그럴 능력은 저한테도 저희 부모님한테도 없거든요. 그렇다고 남자친구 집안이 막 부자 집안이라 저희 보고 지참금 들고 오지 말라고 할 정도도 되지 않고요. Now my boyfriend's side say that they'll prepare for the wedding, but it's a tacit culture that the woman's side brings a certain amount of money, and that amount is apportioned to the cost of the wedding. I can already tell that I don't have enough money, nor do my parents, and not that my boyfriend's family is so wealthy that they'll say, forget about it, it's on us. 제 개인적인 생각으로 인도식 결혼식까지는 너무 사치일 듯한데 남자친구도 인생에 단 한 번 있거든요. 인도에서는 결혼식의 의미가 한국 이상으로 커서 꼭 인도식으로도 했으면 하는 뜻이에요. 7년간 싸운 적이 거의 없는데 이 문제로 최근에 자주 다투네요. I personally think the Indian wedding would be too much, but my boyfriend wishes to make it as it's a once-in-a-lifetime chance. Well, we hardly ever thought throughout the 7 years of relationship, but with this matter, we had a bit of arguments. 그래요. 결혼식을 앞두고 계획하면서 이제 쉽진 않네요. 깨지는 커플들도 굉장히 끼어내도 많아요. 머리 아프네요. 그래서 오늘 사연에는 지참금이란 말이 나왔는데요. 네. 저희가 또 한국어 천재이기 때문에 이 단어 설명 한번 부탁드리겠습니다. 메리님. 네. 지참금은 결혼할 때 주로 여성들이 시집 갈 때 진정해서 가져가는 돈이나 물건 같은 거 말하는 거죠. 근데 이전에 여성들이 유산 상속권이 없는 경우가 대부분이었기 때문에 달에게 재산 미리 증여하는 성격으로 주고도 했다. 반대로 이제 남성이 장가를 가면서 여성의 진정에게 돈이나 물건을 줄 때는 신복합 또는 신부대라고 표현을 하기도 했죠. Yeah, so it's basically the dowry, 그쵸? 지참금, dowry, the 네. dowry. So if we're talking about like marriage or wedding cultures, 이집트에서는 또 문화가 완전히 다른가요? 맞아요. 이제 최근 들어서 한국이랑 좀 비슷해지고 있긴 한데 네. 기본적으로 이제 결혼하게 됐을 때 남자 측에서 여자한테 무조건 칩을 해줘야 되고 그리고 예물, 예물도 이제 뭐 금이나 뭐 그런 식으로 해가지고 24K? 24K, 24 carat. 그런 것도 따져야 됩니다. 아 그런 건 안 정해져 있고 그거는 이제 남자 마음이니까 그냥 반지나 뭐 아니면 세트로 해가지고 하고 싶으면은 그건 남자 마음이니까 전통적으로 이런 주얼리 같은 거를 많이 선물하는 건가요? 그러면? 맞아요. 오케이. 그거는 그냥 필수라고 생각하시면 되고요. 아하, 오케이. 아예 없으면은 거의 결혼 못 한다고 생각을 하면 되고 그 반지 정도면. 하나라도 금 반지 하나라도 하는 게 기본. 무조건 금이어야 되는 거죠. 맞아요. 오. 네. 기본이고 그 다음에 이제 혼수 같은 경우에는 이제 집 안에 들어갈 뭐 이제 주방에서 필요한 것들 아니면 뭐 가구 이런 것들은 가전제품. 여자들이 하는 거고 여자 쪽에서 아. 이제 한다고 생각하시면 되고 조금 집을 생각했을 때 집값 생각했을 때 네네. 반반으로 하는 사람이 거의 없을 거예요. 아, 그래요? 남자가 무조건 담당하는 부분이고 집 안에 들어갈 것들 그런 거는 이제 여자들이 다 한다고 생각하시면 돼요. 그럼 주로 매매하나요? 집을 사나요? 네. 아니면 전월세? 보통 이제 사긴 사는데 요즘 너무 세계적으로 물가 다 올라가가지고 월세로 사는 사람들도 많아졌다고 하더라고요. 신혼부부인데요. Yeah. What about in Russia? Is it very different? 저희도 그렇게 엄청 많이 다르지는 않은 것 같아요. 예물 같은 것도 있고. 근데 요즘 들어서 제가 느끼기에는 너무 단순해졌다 해야 되나? 그 모든 프로세스가 다 없어진 것 같아요. 그냥 이제 거의 미국식 결혼을 하는 거죠. 대부분의 뭐
반지전도 하는 것 같아요. 아. 집이라든지 이런 거 솔직히 요즘 집값이 너무 너무 올라왔기 비싸잖아요. 때문에 Yeah. 이제 둘이서 해결하든가 아니면 맞아요. 가족 양가 이제 부모님들이 이렇게 같이 해주시는 경우도 있고 맞아요. 그렇더라고요. 똑같네요. 네, 비슷한 것 같아요. 슬슬 약간 독립하면서 이제 부모님 음. 없이도 이렇게 그쵸. 서로의 힘을 모아가지고 서로의 돈을 맞아, 맞아, 모아가지고 맞아. 하는 것 같은데 Yeah, I think in America, in the US, 저도 몰랐는데 옛날 영화를 보면서 Father of the Bride 혹시 봤나요? 옛날 90년대 롬컴인데 아, 본 것 같아요. 여자 쪽이 사실 결혼식 그 예식 다 담당이에요. So the girl side has to pay for the entire wedding. I had no idea. 와. 그래가지고 이제 친구들도 이제 결혼하면서 친구들이 저한테 그거 준비했니? 라고 물어보면 아니 저희 no way. 아. 그래서 저희는 이제 그냥 우리끼리 한 거죠. 자, 서로 뭐 부부 힘으로 이제. 그렇죠. 부모 이제 선물도 받긴 받았지만 그게 필수인 건 아니고 그런 거는 아니고. 만만치는 않을 텐데요. 그 그러니까요. 비용이 어떻게 혼자서 다. 그럼 되더라고요. 싸게 디스카운트 하면서 이제 누구 소개로 해가지고 맞아요. 하고 싶으면 하게 되더라고요. 저희도 비슷하게 한 것 같아요. Yeah. 그냥 Well, there's a 어찌어찌해서 will. 네, 준비하는 것 같아요. There's a way. Yeah, I mean, lots of differences when it comes to weddings. And so we obviously all married in Korea with different, cultured backgrounds. 그래서 저도 이제 인도 아빠가 있어가지고 저도 사실 옛날부터 약간 로망이 있었거든요. 인도식 그런 너무 재밌어 결혼식. 보여요. 그러니까요. 우와. 근데 사실 아빠가 옛날에 돌아가셔가지고 그쪽이랑 가깝지 않기 때문에 하고 싶었는데 못했어요. 근데 대신 고모집을 가가지고 할머니랑 이제 고모집에 가가지고 그런 맨디 축제. What is it? 인도 축제가 인도 결혼식이 왜 축제냐면 모든 이벤트가 그날의 행사예요. So how do I explain this? Every part of the wedding becomes an event. So 이제 결혼하기 전에 그 헤나를 하잖아요. 네. 이집트도 하는데. 그래요? 우와. 맞아요. 그게 하루의 행사예요. 그래서 그 다음 날은 이제 뭐 예식이고 그 다음 날은 이제 리셉션이고 그 다음 날은 부모랑 같이 그러니까 모든 행사가 하루를 차게 돼요. 그러면 결혼할 그래서 때쯤 이렇게 이미 가는 힘이 거구나. 빠져가지고 뭘 못하겠네. 뭘 못해요. 올해는 못하겠네. 그래 그거라도 해보고 싶어가지고 고모한테 이제 부탁을 해서 싱가포르에 계시거든요. 그래가지고 그 소원을 이루게끔. Yeah. So I think it is important. 뭐 인도식 굉장히 큰 축제일 수도 있고 그쵸. 너무 비용이 어마어마할 수도 있지만 로망은 maybe 있을 수 있어요. 있을 수 있기 사실. 때문에 비슷하게도 하는 게 그 소원을 차는 게 중요한 것 같아요. 맞아요. 왜냐면 이제 결혼식이 한 번밖에 못 하잖아요. 네. 그러니까요. 그래가지고 나는 개인적으로 이제 결혼식을 좀 크게 했거든요. 근데 지금까지도 조금 생각하면은 아쉬워. 더 왜냐면 그게 저는 그냥 small wedding. 반대로. Like, did you see the movie Twilight? Yeah. Like how do they got like married in the garden, Yeah. like with just the members, like the family members, and that's it. I wanted a wedding like that, and I feel like 굳이 왜? 맞아요. 우리만 있으면 되는 건데 굳이 왜? 이런 생각? 맞아요. 다 취향이 있기 때문에 그러니까. 그거를 다 뭐 맞춰주는 건 어렵지만 그 하나씩은 다 어렵지만 하나라도 아쉬움이 맞아요. 남아요. 아쉬움이 있으면 뭘 그게 해도 아쉬움이 남을 것 같아 결혼식에 대해서. 맞아요. 특히 여자들이 로망이 너무 많기 맞아요. 때문에 욕심이 많잖아요. 욕심이 많아져요. 많이 욕심이 없다고 해도 많아져요. 사실. 맞아요. That's true. I also thought I didn't have any expectations. 막 어렸을 때 꿈꿔왔던 결혼식 그런 거 없었거든요. 근데 하면서 생기는 그 기대감이 있었나 봐요. 맞아요. 있어요. I never knew. 그래가지고 약간 실망을 하면서 이렇게 했으면 좋겠다. 그러면 이제 싸우면서 고치고 하나 포기하게 되고 포기하고. Yeah, but it's hard, and I think there's a lot of reasons why a lot of couples break up
during the wedding planning process. 그러니까요. 그렇지 Because 않아요? it's so overwhelming. 맞아요. Yeah. And you know, especially if you have like the both parents, they 맞아요. start to interfere with the whole Oh. process. Oh my god, it gets ugly. It Yeah. gets so ugly. 아, 우리 쪽에서는 이렇게 많이 하는데 그쪽에서는 뭐 안 하나? 그러니까요. 그러면- 그러면 어떡해, 어떻게? 그 중간 역할. 우리 이렇게 했는데. 그러니까요. 우리 24K인데 18K밖에 안 줘. 정말 결혼이 두 면에서 하는 거 아니더라고요. 맞아요, I guess 맞아요. not. Yeah, it's families coming together too. 이제 아시아에서는 결혼이 본인의 문제가 아니라 집안의 문제라서 그런 것 같기도 하는데요. 내 손님보다 손님이 더 많다라는 경우도 많고, 이제 그래서 화려하게 보이고 싶어하는 마음들이 있는 것 같은데요. I mean, was that the case for you guys? Did your parents come to the wedding? 저는 결혼식 아직 안 올렸고 이제 10월 달에 올리는 거거든요. 아, 그래요? 네. 좀 늦게 올리게 된 편이어서. 그럼 막 바쁜 이제 그쵸, 네 이제 플래닝도 하고 막 그치. 와. 네, 골치 아픈. Fighting. 많이 싸우나요? 아니면 아니요, 아직? 저희는 안 싸운다. 안 싸운대요. 이렇다면은 안 믿을 것 같아요. 아니 안 싸우는 게 당연히 그게 좋긴 이제 한데. 플래너가 있기 때문에 저희는 사실 그게 싸울 일이 없더라고요. 그냥 뭐 주신 글리스트에서 뭐 이렇게도 할 수 있고 저렇게도 할 수 있고 저희는 그러기만 하면 되니까 저희는 스몰 웨딩 올리기 때문에 그래서 좋겠다. 그쵸. 그래서 그런지 별로 그렇게 고민할스러운 게 없는 것 같아요. 그래요? 의외로 저도 Interesting. 몰랐는데. I mean, everyone's different. 플래너 있어도 싸우게 되고. 맞아요. 근데 없어도 싸우게 저도 되고. 엄청 많이 싸우고 들었는데. Yeah. But I'm assume that you'd be very busy. 그러면 부모님 모실 건가요? 네, 부모님만 오세요. Okay. 친오빠랑. 친오빠랑. 네. 친오빠. 오셔야죠. 네. 그게 처음일 거야, 한국에 오는 게? 처음이에요. 와. 완전. 네. 와. 그럼 일주일 기대가 전, 2주 전 막 그렇게 오나요? 어머님이 이제 1주 전에 오시고 아하. 아빠는 이제 3일 전에. 와, 너무 짧은 바쁘시구나. 많이 바빠요. 근데 그게 많이 오히려 바쁘세요. 더 나을 수 있어요. 그러니까요. 다 한꺼번에 오랜 시간이 저는 같이 너무 있으면. 힘들 것 같아서 네. 그게 오히려 나을 수도 있을 것 같아요. 피디님께서 그래도 결혼 준비로 고민되는 게 있을까요? 가장 고민되는. 가장 고민되는 게 저는 이제 형식이 어떻게 할지 전혀 지금 약간 감이 안 잡히거든요. 국제 결혼이다 보니까 저도 처음이잖아요. 결혼하는 게 이게 어떻게 모든 걸 다 뭐라 해야 될까? 러시아 어떤 전통적인 것들이 있잖아요. 결혼식 하면서 저는 잘 모르겠는데 이제 어머님한테 많이 물어봐야죠. 그런 것들이 조금 더 있으면 좋을 것 같고 근데 또 한국에서 하니까 또 한국 어떤 전통이 더 들어갔으면 좋겠고 근데 또 스몰 웨딩 하다 보니까 또 어떻게 보면 미국식이잖아요. 뭐 그 부분에서 또 어떻게 그거를 다 어떻게 결합을 해야 되는 건지 조금 고민이 되긴 해요. Yeah. 굉장히 시간이 많이 걸려요. 그러니까 그 고민하는 시간이 제일 Yeah. 오래 걸리는 것 같아요. Yeah. 많이 찾아보기도 하고 딴 사람들이 어떻게 했는지 물어보기도 하고 주변에서. Some people fight because 나만 일을 다 하는 것 같은. 한쪽이 관심 없는 거 하고 싶은 거를. 근데 그쵸. 대부분 한쪽은 그렇진 다 않아요. 관심 여자들이 있는 것 아무래도 같고. 조금 더 이제 적극적으로 참여를 하다 보니까 남자들이 이제 뭐 하고 싶으면 그렇게 하자. 이렇게. 억울한 건 없어요, 그러면? 저는 아직은 없어요. 아직은 없어요. 다음 주에 뵙겠습니다. 아니요. 얘기가 10월에, 달라질 수. 10월에 10월에 맞아요. 결혼식을 10월에 올리시고 그때부터 말씀드릴게요. 근데 Yeah. 달라질 수도 있어요, Yeah. 상황이. 한 달 전에, 일주일 전에 그때 한 번 더. 그때 말이 달라질 거야 아마. Yeah, but there's lots to talk about when it comes to marriage and like the different cultures. 축의금 같은 경우에도 다르잖아요. 맞아요. 네. 저 되게 놀랬던 게 한국에서 이렇게 약간 돈으로 받잖아요. 맞아요. 네. 이집트는 이게 말도 안 돼. 거의 선물로 욕하는 거랑 받으시죠. 똑같아요. 그래요? 이집트에서는 금? 너 힘들지? 돈 받아. 약간 성이 없는 와. 성이 진짜 없는 선물이에요. 그 정도요? 돈으로 주면은. 그래서 보통 이제 이집트에서 결혼하기 전에 커플들이 이제 부부들이 미리 리스트를 짜놔요. 그죠, 필요한 그죠. 것들. 네. 뭐 예를 들어서 선풍기 네. 필요하다 아니면 네. 뭐 믹서 필요하다. 이제 뭐 이런 선물 식으로 같은 해서 거. 친구들이 그거를
진짜 집에 필요한 것들 사던지 아니면은 뭐 어떤 부부들이 우리는 이렇게 안 하고 싶다 좀 창피해서 안 할래라고 생각하는 부부들이 이제 따로 그냥 친구들이 그냥 와서 밥을 먹고 결혼식 때 아예 안 밥을 주고 먹고 가는. 그리고 그냥 돈 따로 안 주고 아니면 저는 따로 그게- 만나서 밥을 사주던지 아니면은 뭐 선물 같은 거 뭐 사주던지 Yeah. 이런 식으로 진행되는 것 같아요. 저는 깔끔하네요. 그게 좋아요. 네. 예. 왜냐면 축의금도 애매한 게 부담스럽죠. 전에는 얼마큼 줬지? 그러니까요. 막 그게 그게 히스토리로 계산적인 기록을 관계가 이어지더라고요. Yeah. 조금 아쉬워요, 사실. And then you think, 우리가 이렇게 주면, 저번에 저렇게 줬는데, 그거 맞춰야 되는데, 근데 돈이 없는데, 막, 그러니까요. 부담스럽기도 하고, 오시는 분들도 조금 부담스럽고, Sure. 얼마나 줘야 되나 고민하기도 하고, 받는 입장도 부담스러워요, 사실. 이렇게나 많이 줬더니? 왜? 맞아요, 약간 맞아요. 이럴 수도 있잖아요. yeah. 이거에 차라리 선물 같은 거 아니면 필요한 것들이 집안에 뭐 가전제품이나 이런 것도 괜찮을 것 같아요. 오히려. Yeah. 근데 받는 입장에서는 받게 되니까 괜찮더라고요. 맞아요. 기분이 또 싹 나쁘진 않죠. It changes. 또 결혼식을 가게 되면 이거 부담이 돼. 얼마나 줘야 되지? 고민이 되는데 결혼식을 하게 되면 줬으면 좋겠어요. 그게 더 많이 좋아요. 내주세요, 많이. 많이. 사실 선물보다는 그냥 현금으로 현금으로 깔끔하게. 그렇죠. Yeah. I mean, it's just easier to pay And for you the can wedding. take with the money, you buy whatever you want. Yeah, right. 그래서 저희도 이제 축의금 받는 게 조금 어색해가지고 허니문 펀드를 따로 만들어봤거든요. 좋다. 그래서 괜찮네요. 포장을 다르게 한 거죠. 그니까요. 같은 축의금이긴 한데. 근데 이제 괜찮네요. 똑같은 되게. 돈인데 똑같은 돈인데 돈은 내지만 맞아요. 이름만 바꿔가지고 신혼여행을 이제 하와이로 가고 싶었는데 그때가 작년에 그 currency exchange가 너무 나빴어요. 그래가지고 그 나쁜 김에 그 허니문 펀드를 차려놨습니다. 좋다. 스포트 하고 싶으면 거기서 하와이에서 기부해주세요. 기부해주시면 감사하겠습니다. 그러니까 재밌게 포장을 하면 또 재밌게 맞아요. 주시더라고요. 부담도 안 되고. 맞아요. 그러면 또 3만 원도 줄 수도 있고. 맞아요. 뭐 이렇게 해서 기부할 수 있는 만큼 주는 거니까 만 부담은 안 가져도 돼요. 맞아요. 10,000원이어도 이제 맞아요. 거기서 맛있는 칵테일 마셔라고 하면 너무 좋다. 그게 너무 감동이 되잖아요. 그쵸. Yeah, and so 좋다. there's a lot of creative ways. 그래서 돈이 문제가 아니라 사실 그냥 그 방법이 문제. 맞아요. 방법이 맞아요. 있어요. 맞아요. Yeah, it's very true. 미리님께서 요즘은 결혼식 밥값이 워낙 비싸서 아주 친하지 않으면 맞아요. 돈만 보내주고 안 오는 게 약간 매너 친구들도 있더라고요. 맞아요. 그래서 거꾸로 결혼식에 식구들 여러 데리고 이제 가서 축의금은 적게 내면 화내는 사람도 있다고 합니다. That's true. That's why it's 복잡해요. 네. Anyway. 여러모로 이제 복잡한. Yeah, 파이팅합니다. Anybody who is getting married around this time, 메리님 파이팅 하시길 감사합니다. 바랍니다. But in any case, 시간이 너무 빨리 가네요. 이렇게 해서 그러니까요. 마무리해야 되겠는데요. But 어차피 뭐 다음 주에 또 만나게 좋아요. 될 거니까요. 너무 기대됩니다. Yeah. Hopefully you guys you have a great weekend and 조금 싸웠으면 좋겠습니다. 메리님. 네, 알겠습니다. 좀 숙제. 전할게요. 오늘 집 가서. 기대할게요. 네. 사연을 보내줬으면 좋겠습니다. Anyways, 너무 즐거웠습니다. 다음 주에 뵈고요. We'll leave you guys with our last song here. Sheryl Crow, Fight for This Love. 여러분, 내일 봬요. 네. 내일 봐요. 바이바이.